آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آزاد خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش خاندانوں کے علاوہ دیگر پسماندہ طبقات کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے مرکزی حکومت نے شروع کی خصوصی اسکیم۔ مرکزی وزیر کے ہاتھوں متعلقہ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے آیوشمان کارڈ اور امدادی چیکس۔ کھیت راستوں، پانند راستوں اور دیگر مسائل حل کرنے کے لیے ہر ماہ کے دوسرے اور چوتھے جمعہ کو ڈویژن کے سبھی تحصیل دفاتر میں منعقد کیا جائے سستی عدالت پروگرام۔ آج منعقدہ پروگرام میں ڈویژنل کمشنر نے دی ہدایت۔ ان کی آن لائن موجودگی میں کئی تنازعات بات چیت کے ذریعے کر لیے گئے حل۔ اورنگ آباد شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سابق میئر نند کمار گھوڑیلے نے 6 پے کمیشن سے 1880 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ مختلف پروجیکٹس کی تفصیلی رپورٹ مذکورہ کمیٹی کے چیئرمین کو پیش۔ میونسپل کمشنر کی مرضی سے سابق میئر نے کیا یہ مطالبہ۔ اور ریاست میں پہلی مرتبہ ہرسول جیل میں منعقد کیا گیا قیدیوں کے لیے ووکیشنل کورسز کی تربیت کے لیے ورکشاپ۔ ضلع کلکٹر اور دیگر اعلیٰ افسران نے حاضرین کی رہنمائی اور دیا انہیں دل لگا کر ووکیشنل کورسز سیکھنے کا مشورہ۔ خبریں تفصیل سے۔ فائنانس مائکرو پلاننگ اسکیم کے تحت ایک اجلاس 30 گاؤں میں رکھا گیا، جہاں مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار کے ہاتھوں آزاد خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش خاندانوں کے متعلقہ افراد میں اس اسکیم کے تحت امدادی چیکس اور آیوشمان کارڈ تقسیم کیے گئے۔ واضح ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور معاشی اعتبار سے پسماندہ طبقات کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم اور نوکری کے مواقع فراہم کروانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں اور DNT یونٹس کو مستحکم بنانے کے لیے ایک چھتری اسکیم تیار کی گئی ہے، جس پر آئندہ 5 سالوں میں 200 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے فنڈز بھی مہیا کروائے جا رہے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت آزاد خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش خاندانوں کی لائف اسٹائل بدلنے، انہیں تعلیمی اعتبار سے مستحکم بنانے، ان کی صحت و تندرستی کے لیے طبی خدمات فراہم کرنے اور انہیں زمین فراہم کروا کر گھروں کی تعمیر جیسے پروگرام اس کی اسکیم میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے حاضرین کو دی۔ انہوں نے کہا کہ DNT امیدواروں کو مسابقتی امتحانات میں شرکت کے لیے ہر طرح سے ان کی رہنمائی کرنے، ہیلتھ انشورنس مہیا کروانے، DNT NT SNT طبقات کے لیے کلسٹر تیار کرنے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان اسکیمات سے وزیر موصوف نے حاضرین کو واقف کروایا، جن کے ہاتھوں مذکورہ خاندانوں میں آیوشمان کارڈ اور دیگر ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے کارڈز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شیلا پوار، اندو کیلاش راٹھوڑ، جے شری بنسے سرمانے اور دیگر نے وزیر موصوف کو اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ اس پروگرام میں شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ڈویژنل کمشنر کی جانب سے شروع کیے گئے سمواد مراٹھواڑاسی نامی پروگرام کے تحت منعقدہ ویبینار میٹنگ میں 75 میونسپل کونسلز کے مختلف مسائل سننے کے بعد علاقائی کمشنر دلیپ گاوڑے نے انہیں فوری حل کرنے کی متعلقہ افسران کو ہدایات دیں۔ واضح رہے کہ ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے کے اس پروگرام میں ویبینار میٹنگ کے دوران شہریان نے ان سے شکایت کی کہ PM ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مرحلہ وار جو امداد دی جاتی ہے وہ انہیں وقت پر نہیں ملتی۔ اسی طرح گھرکل اسکیم کے لیے انہیں جو ریت فراہم کی جا رہی ہے وہ 5 براس کم پڑ رہی ہے، جس کے بعد درخواست گزاروں کو ریت حاصل کرنے کے لیے
رائلٹی ادا کرنا پڑ رہی ہے، لہٰذا ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ پی ایم گھر کل اسکیم کا فنڈ وقت پر مہیا کروایا جائے اور اہل درخواست گزاروں کو مزید 5 براس ریت مفت میں فراہم کروائی جائے۔ اسی طرح مانسون کی آمد سے قبل تمام ندی نالوں کی صفائی کا کام مکمل کروا لیا جائے۔ اس کے علاوہ شہریان کے دیگر مسائل پر بھی توجہ دیتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسران کو انہیں فوری حل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر دیوی داس ٹیکاڑے بھی موجود تھے۔ مہارانا پرتاپ کی 485ویں جینتی آج شہر میں جوش و خروش سے منائی گئی۔ اسی ضمن میں ایک شوبھا یاترا بھی نکالی گئی جسے ریاستی وزیر اتل ساوے نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ناظرین، ایک مہینہ قبل ہی کیناٹ پیلس علاقے میں نصب کیے گئے مہارانا پرتاپ کے مجسمے کی رونمائی مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں کی گئی تھی۔ مہارانا پرتاپ کی جینتی آج شہر اور اطراف میں جوش و خروش سے منائی گئی اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مہارانا پرتاپ کے عقیدت مند بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس کے بعد ایک شوبھا یاترا کا آغاز عمل میں آیا جسے ریاستی वजीर अतुल सावे ने हरी झंडी दिखाई। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांचा पुतळा अनेक वर्षापासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उभा राहावा अशा समाजातील सर्व बांधवांची इच्छा होती आणि आम्हाला सांगायला आनंद होतोय की देशाचे मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंहजी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आज म्हणजे इकडे या शूर महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्याचं अनावरण झालं आणि आज त्याचा एक आनंद उत्सव त्यांच्या जयंतीनिमित्त इकडे छत्रपती संभाजीनगर मध्ये साजरा होतोय। मी सर्व समाज बांधवांना महाराणा प्रताप जयंतीच्या निमित्त सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि असाच आनंदात आणि उत्साहात असं आपण साजरा करा। آج اورنگ آباد ڈویژن کے سبھی 8 اضلاع کے تحصیل دفاتر میں سستی عدالت نامی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے ویبینار کے ذریعے شریک ہوئے اور ہدایت دی کہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعہ کو یہ پروگرام ڈویژن کی تمام تحصیل دفاتر میں منعقد کیا جائے۔ تمام 8 اضلاع میں منعقدہ اس سستی عدالت نامی پروگرام کے دوران مختلف دیہی مقامات پر کسانوں کے درمیان جاری کھیت راستوں کے تنازعات، پانند راستے اور دیگر تنازعات آپسی بات چیت کے ذریعے حل کیے گئے۔ ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے بھی بذات خود ویبینار کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر وجے دیشمکھ، جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر اننت گوہا نے سبھی اضلاع کے متعلقہ RDCs، ڈپٹی کلیکٹرز، تحصیلدار، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز، تعلقہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس، لینڈ ریکارڈ آفس، پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی تحصیل دفاتر میں موجود تھے۔ کھیت راستوں سے متعلق شکایات دور کرنے کے بعد علاقائی کمشنر نے تمام سرکاری افسران کو ہدایت دی کہ ڈویژن میں جو بھی کھیت اور پانند راستے موجود ہیں انہیں نمبرات دے دیے جائیں۔ زرعی زمینات میں آمد و رفت کے لیے جو راستے ہیں وہ کچھ مقامات پر بہت ہی تنگ ہیں جہاں بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتیں، جس کی وجہ سے تنازعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے راستوں کو کشادہ کیا جائے۔ سبھی کھیت راستوں اور پانند راستوں کی باؤنڈریز فکس کی جائیں۔ کھیت راستے بند کرنے والوں کے خلاف ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مناسب کارروائی کی جائے۔ دلیپ گاوڑے نے یہ بھی ہدایت دی کہ تحصیل دفاتر کے علاوہ ضرورت کے مطابق سرکل ہیڈ آفیسز میں بھی سستی عدالت نامی پروگرام ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعہ کو منعقد کیا جائے۔ مرکزی وزیر برائے سوشل جسٹس ڈاکٹر وریندر کمار نے AMC کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں موجود تمام جدید مشینوں اور گاڑیوں کا معائنہ کرنے کے بعد متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، گزشتہ روز MGM کے رکمنی ہال میں مرکزی وزیر کے ہاتھوں میونسپل صفائی ملازمین میں آیوشمان کارڈ اور PPE کٹ تقسیم کیے گئے۔
اس پروگرام کے بعد میونسپل کارپوریشن کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران نے صفائی کاموں کے لیے AMC انتظامیہ کی جانب سے خریدی گئی جدید مشینوں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے صفائی ملازمین کے لیے چلائی جانے والی اسکیمات سے وزیر موصوف کو واقف کروایا اور جدید مشینریز اور گاڑیاں MGM کے گراؤنڈ پر لگا دیں، جن کا وزیر موصوف نے جائزہ لیا اور میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شیرساٹ، MLA انورادھا چوہان، ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، ڈپٹی میونسپل کمشنر وجے پاٹل اور دیگر افسران ملازمین بھی موجود تھے۔ بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے مینٹیننس کے کام جنگی پیمانے پر کیے جا رہے ہیں تاکہ اس موسم میں بلا رکاوٹ صارفین کو بجلی سپلائی کی جا سکے۔ ناظرین، مانسون کی آمد کو صرف 1 مہینے کا عرصہ باقی بچا ہے۔ برسات کے موسم میں اکثر تیز ہواؤں کے سبب پیڑ گر جاتے ہیں اور شہر میں بجلی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے، لہذا اس موسم میں صارفین کو بلا ریکارڈ بجلی فراہم کی جا سکے، اس غرض سے مہاوترن کمپنی نے مینٹیننس کے کام جنگی پیمانے پر شروع کر دیے ہیں اور صارفین کو اس کی پیشگی اطلاع دے کر کچھ وقت کے لیے بجلی سپلائی بند کر کے الیکٹرک وائروں پر جھول رہے درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیاں کاٹی جا رہی ہیں تاکہ تیز ہواؤں کے سبب یہ ٹہنیاں بجلی سپلائی کرنے والے الیکٹرک کے تاروں پر گر کر سپلائی میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ مہاوترن کمپنی کے چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ کی ہدایت پر یہ مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت بارش شروع ہونے سے پہلے مینٹیننس کے کام مکمل کرنے کی کوششوں میں ملازمین مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے MCN اردو نیوز۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال۔ سابق میئر نند کمار گھوڑیلے نے 6 پے کمیشن سے اورنگ آباد شہر میں مختلف ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے 1880 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ کمیشن کو پیش کی۔ 16ویں پے کمیشن کی میٹنگ میں سابق میئر نند کمار گھوڑیلے کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس میٹنگ میں AMC کے اکاؤنٹ آفیسر سنجے کولتے کے علاوہ مقامی لوکل باڈیز کے سابق عہدیداران و ایڈمنسٹریٹو آفیسرز بھی موجود تھے۔ 16ویں پے کمیشن کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر رویندر پنگاریا، رکن سومیا کانتی گھوش، منوج پانڈا، مکیش کھلر کی موجودگی میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں سابق میئر نند کمار گھوڑیلے نے مختلف ترقیاتی کاموں کا منصوبہ اور اپنی پروجیکٹ رپورٹ پیش کی، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے کمیشن سے 1880.97 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو مستحکم بنانے کے لیے 320 کروڑ روپیے، جائکواڑی واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سولار پینل کے لیے 85 کروڑ، واٹر سپلائی مشینری کے لیے 1 کروڑ 71 لاکھ روپیے، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو مستحکم بنانے کے لیے 81.85 کروڑ روپیے، نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے AMC کی حصہ داری کے 822.22 کروڑ روپیے، واٹر سپلائی کے مختلف کاموں کے لیے 55 کروڑ روپیے، نو نیٹ ورک علاقوں میں ڈرینیج لائن ڈلوانے کے لیے AMC کی حصہ داری کے بطور 266.70 کروڑ روپیے، پراپرٹی انسپیکشن چیمبر کی تعمیر کے لیے 137.30 کروڑ روپیے، شہر سے گزرنے والے نالوں پر مختلف علاقوں میں حفاظتی دیواروں کی تعمیر کے لیے 100 کروڑ روپیے، گھن کچرا پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ کو مستحکم بنانے 10.49 کروڑ روپیے، اس طرح سے جملہ 1880.97 کروڑ روپیوں کی مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ پروجیکٹ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت اور میونسپل کارپوریشن کے چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش واہولے سے تبادلہ خیال کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے لیے بسز اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے لینڈ ایکویزیشن اور گھن کچرا پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے اضافی 100 کروڑ روپیوں کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے استقبال کے لیے ایک تقریب راہل نگر میں موجود بودھ وہار میں منعقد کی گئی، جہاں انہیں مٹھائی میں تولا گیا۔ اس کے بعد سابق کارپوریٹر محمد عبدالنوید کی رہائش گاہ پر ان کی شیر خورمے سے ضیافت کی گئی۔ ناظرین،
MLA संजय सिरसाट को महाराष्ट्र की काबीना में शामिल किए जाने के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर भी बनाया गया है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में एक तकरीब राहुल नगर इलाके में मौजूद बौद्ध नगर में मुनक़िद की गई, जहां उन्हें मकामी साकिनान की जानिब से मिठाई में तोला गया। बाद अज़ां साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल रशीद व मोहम्मद अब्दुल नवीद की रिहाइशगाह पर ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां वज़ीर मौसूफ़ की ज़ियाफ़त शीर खुरमे से की गई। अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर मौसूफ़ की आमद पर साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल रशीद और मोहम्मद अब्दुल नवीद की जानिब से संजय सिरसाट का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के मुताबिक हमारे ज़िले में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर इलाक़ों में तरक्याती कामों की गंगा बहा देंगे। शहरियान को गड़े बड़े रास्तों से निजात दिलाने के लिए DPDC से AMC को भरपूर फंड मुहैया फराहम करवाएंगे। इस मौके पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दीगर कायदीन भी बड़ी तादाद में उनके हमराह मौजूद थे। मुझे कोई चिंता नहीं है, इसके खिलाफ कोई चिंता नहीं, लेकिन आज भगवान की दुआ से मेरे को मैंने जो चाहा वो मिला। मैंने बोला था कि नहीं बोला था पालक मंत्री मैं घूमूंगा, एक दिन बोला था मैं माया से होता है मंत्री मैं घूमूंगा, होना कि नहीं, कितने भी रात में आके पैसे बांट के जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जरूर है, मुझे ये बात का ऐसा नहीं कि भाई अपन चलो अपन ने कोई तुर्रम कहा है, ऐसा नहीं है। लोगों की राय अपने को मालूम होना चाहिए, लोगों के दिल में क्या चल रहा है समझना चाहिए, वो समझने की कोशिश मैंने की थी और उसकी वजह से आज तुम्हारे सामने पालक मंत्री बनकर खड़ा हो। भविष्य में यहाँ से जो भी काम रहेंगे वो जरूर मैं पूरे करूँगा, उसमें कोई शंका लेने की जरूरत नहीं। वोट नहीं डाले थे करता कि नहीं करता, अरे छोड़ो ना, वोट नहीं डालता उसको घर के सामने पहला रास्ता बनाऊंगा, फिर तुम याद ही किसी नहीं डालेंगे, उनके घर के सामने पहला रास्ता बना दूंगा तो उसको भी लगेगा नहीं कुछ तो किया इसके विचार में ऐसा। बाकी सब ठीक है, भगवान की दया से आज इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री पद है, पालक मंत्री पद है, वो लोगों की सेवा के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ, उसके लिए आप जरूर अपना मेरे को साथ देंगे, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। था बुद्ध विहार के ऊपर, जैसा बच्चे ने मेरे बताया कि हमारे पास भी, हमने बोले कि भाई शीरखुम में पीने के लिए आ जाइए, उन्होंने टाइम निकाल के हमारे को टाइम दिए। मेरी बहुत दिनों से मांगनी चढ़ रही है, जैसे यहाँ पॉपुलेशन अभी 25 से 30 हज़ार लोगों का पॉपुलेशन होगा, राहुल नगर, सादात नगर और पटेल पराइट, ऐसे 4-5 कॉलोनियों का मसला है। तो हमारी एक रिकमेंड है उनसे कि भाई जैसा एक शेतकी शाला हमारे बाजू लैंड है, वो लैंड अगर 30 फीट का रिक्वायर करके हमारे को अगर वो लेते हैं तो हम ये मानभो चौकी है हमारे पास आगे चौगुली, वहाँ पे हम जाके पीछे के लोगों को कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे को ये मेन रोड पे आने जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे को 2 रास्ते हो जाएंगे। बस्ती में आने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। हमारी ये बोलना है कि 1 से 2 रास्ते हुए तो कैसा ट्रैफिक डिवाइडेशन जो हो जाएगा और लोगों को आने जाने में तकलीफ ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमने पालक मंत्री के सामने डिमांड रखी। इससे पहले मसला कैसा है कि बहुत पालक मंत्री बने, बहुत नगर सेवक बने, लेकिन हमारे ये जहन में अभी पिछले 10 साल से आया कि भाई यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अपने को कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता होना चाहिए। तो इसलिए मैं पालक मंत्री के सामने डिमांड रखा हूँ और हमारे सब वार्ड के लोगों की एक ख्वाहिश है कि वो रास्ता हो जाए। तो हमारे लोगों को जैसे भीड़ बाईपास को जाना है या स्टेशन में चढ़ना है तो हमको ब्रिज पे चढ़ के हम स्टेशन भी चढ़ जाएंगे, अपनों का ऐसा उल्टा जाके ऐसा आने का काम नहीं रहेगा। वो इधर से हमने पालक मंत्री को वो रास्ते की डिमांड करी। अचानक ऐसा नहीं, अपन अचानक का ऐसा नहीं बोल सकते। मेरे को असल में क्या हुआ, हमारा ऐसा मतलब वार्ड की तरफ से जो है साहब का जो मतलब लाडू तोड़े का कार्यक्रम था बुद्ध विहार के ऊपर, तो उस टाइम पे मतलब मैं साहब के साथ में मतलब साहब को मुलाकात करने के लिए गया था। तो साहब को मैंने बोला कि साहब जब आप मेरे वार्ड में राहुल नगर में आ रही है तो वो सामने ही मेरा घर है, तो साहब एक 10 मिनट के लिए अपन एक शुरखुरमे का भी कार्यक्रम में रखा है वहाँ पे, तो आप अगर वहाँ पे भी आते हैं तो बेहतर है। तो साहब ने बोला ठीक है बेटा कि मतलब तू अगर वहाँ पे कार्यक्रम ले रहा है तो मेरे को कोई हरकत नहीं, मैं वहाँ पे 10 नहीं बेटा आधा घंटे तेरे लिए आऊँगा। आमच्या वार्डचे मतलब अनेक समस्या आहे, ते मतलब शमशान भूमि के विषय है। मतलब शमशान भूमि का मतलब कई सालों से मतलब शमशान भूमि का काम नहीं हुआ है और उसके बाद मतलब कुछ रस्तों के कुछ ड्रेनेज की समस्या है, वो जो जनरल होती है। आम्ही ते हॉस्पिटल आणला, आम्ही जे स्मार्ट सिटीचा जे रोड आणला, आणखीन आम्ही पण रोड वगैरे भरपूर केलेले आहे। स्मशानभूमीचा प्रश्न, स्मशानभूमीचा मतलब काय थोडंफार मतलब थोड़ा अधूरा रह गया है, मतलब जो मतलब काम पेंडिंग रह गया है। मैं बोला साहब को बोल के वो साहब के DPDC में से करा के ले लिए।
सेंट्रल जेल हरसुल में पहली मर्तबा कैदियों के लिए मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज़ का तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किया गया ताकि वो लोग रिहाई के बाद अपना ख़ुद का कारोबार शुरू कर सकें। नाज़रीन, मुख्तलिफ जुराइम की पादाश में जेल काट रहे कैदी अपनी सज़ा मुकम्मल हो जाने के बाद फिर से अपनी नई ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें वोकेशनल कोर्सेज़ की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके आगाज़ पर एक तकरीब हरसुल जेल में मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, वोकेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर पीटी देवतड़े, देवगिरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल प्रदीप दुर्गे, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर सुरेश दराड़े और सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट दत्तात्रेय गौड़े भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने हाज़रीन की रहनुमाई की और कहा कि हरसुल की सेंट्रल जेल पूरे महाराष्ट्र की पहली जेल है जहां कैदियों को वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत देने का प्रोग्राम बनाया गया है। लिहाजा तमाम कैदी दिल लगाकर ये कोर्सेज़ सीखें ताकि रिहाई के बाद वो इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ज़िला बीड़ के ताल्लुक़ा गेवराई की अदालत के एक रिटायर्ड मुलाजिम को नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वारदात ताल्लुक़ा पैठन के चिंचाला नामी मकाम पर पेश आई। नाजरीन, मानसून की आमद को सिर्फ एक महीने का अरसा बाकी बचा है। बरसात के मौसम में अक्सर तेज़ हवाओं के सबब पेड़ गिर जाते हैं और शहर में बिजली सप्लाई मुनक़ता हो जाती है। लिहाजा इस मौसम में सार्फिन को बिला रिकॉर्ड बिजली फराहम की जा सके, इस गर्ज से महावितरण कंपनी ने मेंटेनेंस के काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिए हैं और सार्फिन को इसकी पेशगी इत्तला देकर कुछ वक्त के लिए बिजली सप्लाई बंद करके इलेक्ट्रिक वायरों पर झूल रहे दरख्तों की बड़ी बड़ी टहनियाँ काटी जा रही हैं ताकि तेज़ हवाओं के सबब ये टहनियाँ बिजली सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक के तारों पर गिरकर सप्लाई में रुकावट न बनने पाए। महावितरण कंपनी के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट की हिदायत पर यह मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बारिश शुरू होने से पहले पहले मेंटेनेंस के काम मुकम्मल करने की कोशिशों में मुलाजमीन मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। टू व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले 2 सारिकों को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से 7 मसरूक़ा गाड़ियां भी बरामद की गईं। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर में टू व्हीलर गाड़ियों की चोरियों की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है। इससे मुतालिक एक खबर MCN न्यूज़ पर भी दिखाई गई थी, जिसका सख्त नोटिस लेने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने 2 टू व्हीलर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से 7 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। दिनांक 5/5/2025 रोजी जवाहरनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक मोटरसायकल चोरी झाल्याची कंप्लेंट्स आमच्याकडे रजिस्टर झाली होती। BNS कायदा 303/2 अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता। सदर गुन्ह्याची मोटरसायकल चोरी करणारा इसम नामे शिवाजी वसंत साबळे याला आमचे पथकाचे अंमलदार गोरे तसेच तपासी अंमलदार नागरे यांच्या मदतीने त्यास ताब्यात घेतलं। त्याच्याकडे जेव्हा चौकशी केली असता त्याने बऱ्याचशा मोटरसायकल्स चोरी केल्याचे आढळून आले। माननीय न्यायालयासमोर दुसऱ्या दिवशी 6 तारखेला त्याला प्रोड्यूस करण्यात आलं। त्या रोजी माननीय न्यायालयाने त्याला 3 दिवसाची पोलीस कोठडी दिली। पोलीस कोठडी दरम्यान तपासादरम्यान त्याच्याकडून 7 मोटरसायकल जप्त करण्यात आलेले आहे। 3 मोटरसायकल या बाहेरच्या जिल्ह्यातल्या चोरी करून आणलेल्या आहे। जो साबळे नावाचा जो आरोपी आहे शिवाजी साबळे याच्या विरुद्ध यापूर्वी 4 गुन्हे दाखल झालेले आहे। त्याच्यामध्ये मोटरसायकलचे 2 गुन्हे आहे आणि 2 गुन्हे हे मोबाईल स्नॅचिंगचे गुन्हे आहे। त्याच्यासोबत जो दुसरा आरोपी जो पकडलेला आहे शंकर नारायण अंबोरे, रांजणगाव नारळी बाग, संभाजीनगर, हा सुद्धा मोटरसायकल चोरी करणारा आरोपी आहे। दोघांची आज पोलीस कोठडी संपत आहे। तसेच ज्या 7 गाड्या रिकव्हर केलेल्या आहेत त्या जे विक्टिम आहे बळीत आहे त्यांना ते देण्यात येणार आहे। सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त संभाजीनगर प्रवीण पवार सर, माननीय DCP झोन 2 सर
स्वामी सर तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त रणजित पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्या DB पथकाचे पोलीस अंमलदार, पोलीस हवालदार नागरे, पोलीस शिपाई मारुती गोरे तसेच पोलीस शिपाई राठोड यांनी केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ाद खाना बदोश और नीम खाना बदोश ख़ानदानों के अलावा दीगर पसमानदा तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने शुरू की खुसूसी स्कीम। मरकज़ी वज़ीर के हाथों मुताल्लिक़ा ख़ानदानों में तकसीम किए गए आयुष्मान कार्ड और इमदादी चेक्स। खेत रास्तों, पानंद रास्तों और दीगर मसाइल हल करने के लिए हर माह के दूसरे और चौथे जुमा को डिवीज़न के सभी तहसील दफातर में मुनक़िद किया जाए सस्ती अदालत प्रोग्राम। आज मुनक़िदा प्रोग्राम में डिवीज़नल कमिश्नर ने दी हिदायत। उनकी ऑनलाइन मौजूदगी में कई तनाज़ात बातचीत के ज़रिए कर लिए गए हल। औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले ने 6 पे कमीशन से 1880 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम करने का किया मुतालबा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तफसीली रिपोर्ट मज़कूरा कमेटी के चेयरमैन को पेश। म्यूनसिपल कमिश्नर की मर्ज़ी से साबिक़ मेयर ने किया ये मुतालबा। और रियासत में पहली मर्तबा हरसूल जेल में मुनक़िद किया गया कैदियों के लिए वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत के लिए वर्कशॉप। ज़िला कलेक्टर और दीगर आला अफसरान ने हाज़रीन की रहनुमाई और दिया उन्हें दिल लगाकर वोकेशनल कोर्सेज़ सीखने का मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।